Student teacher. Last class you discussed the definition and meaning of school organization. Now today you take the article 2.2. It is the compulsory mandatory essay type question in your examination. The paper setter is give the question to you. That is here it is the content matter is the role of headmaster as an academician and administrator. Okay. Here use the article 12. The headmaster role is two patterns. One is the academician, another one it is the administrator. Okay. Is the take the total responsibility of the concerned organization or school organization. Okay, he takes the total responsibility and to give this organization functionality mode in proper way. Okay, if the effective headmaster is there or effective leader is there, effective captain is there, that system or that organization is functioning properly, what the society is expected, that comes to the very fruitful result. Suppose just you imagine if the headmaster or head of the institutions is not there, then what happens? Such institutions are so many problematic issues in the both the sides, academic side as well as administration side. That's why the importance has given much importance to the head of the institution, headmaster. It is the gents case you speak as headmaster, even though in the even present scenario the male female candidates are coming to the as a head of the institution. Such a lady candidate is called as headmistress. Okay, you write that is not a matter of question. Headmaster and headmistress, the head of the institution. The three things are the same synonyms to us. They go to the vital role to any organization. Vital role means main significance role in the organization to develop that organization or such as schools. Okay, without headmaster or head of the institutions, we cannot run the show. Okay, he has a lot of responsibilities. He or she has a lot of responsibilities, duties, functions. Both the sides are there. What's our academic side and administration side? Okay. Now we come to the point of view according to your textbook matters. Any organization need a better leader for effective functioning in the society. Okay. Just he has given the common word to us. Suppose in our society, so many organizations are established, not speaking about the school. Okay. That organization is the functionality is effective manner means the leader or the captains of that concerned organization head is becomes very effective manner and excellence manner. That's why we think it the functionality pattern is very effective manner in the society. Any organization needs means required better leader. Better leader means the leader is in the better position than the effective functionality in the society. Such organizations has effective గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. తెలుగులో ఏంటంటే ఒక నాయకుడు అనేవాడు ఒక సంస్థకి నాయకుడు అనేవాడు ప్రతిభావంతంగా ఉండాలి, ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటే ఆ సొసైటీ బాగుపడుతుంది. లేకపోతే ఆ బెటర్ లీడర్ లేకపోతే దట్ సిస్టమ్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ సచ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్తున్నాను. ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ నీడ్ a better leader for effective functioning in the society. Okay, it cannot be imagined without a leader. Okay, without a leader we cannot expect. అక్కడ సిస్టమ్ అనేది మనం ఊహించుకోవద్దు అంటున్నాడు. సిస్టమ్ or organization or a institution or a school, these words are similarly we go to speak the things. అక్కడ ఏంటంటే suppose the leader is not there. Okay, suppose the prime minister is not there in our education political system, then what happened? That is some difficulties arise. అదే చెప్తున్నాడు. It cannot be imagined without leader. In education system, the headmaster or headmistress plays a key role in the educational institutions. Okay, in our education system, the head of the institution, those who are the headmistress or headmaster, they play headmaster. The present simple it has mentioned to place means they have the role. The what the role as
key role in the educational institution. What is a key role, sir? They are the main significant feature to the concerned institutions or organizations. వాళ్ళు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తారు అంటున్నారు. మీరు మెయిన్ సిగ్నిఫికెన్స్ రోల్ అని రాయొచ్చు, కీ రోల్ అని రాయొచ్చు. దే మీన్స్ ద హెడ్ మాస్టర్స్, ఆర్ సింగిల్ గా చెప్పాలంటే ఈ హెడ్ మాస్టర్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ to develop for the educational institutions. Okay, educational institution development koraki, the headmaster has having the key role to the concerned institutions or organization. ఆయన యొక్క పాత్ర చెప్పుకోదగ్గది అని రాయాలి. గణనీయమైంది అని చెప్తాడు ఇక్కడ తెలుగులో. అంటే ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తాడు. ఎందుకు సార్ అంటే లీడర్ అనేవాడు లేకుంటే, క్యాప్టెన్ లేకుంటే ఆ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అది ఎట్లన్నా ఉండదు, ఇన్స్టిట్యూషన్ అన్నా ఉండని, ఆర్గనైజేషన్ అన్న ఉండని, సొసైటీ అన్న ఉండని. ఏం చేస్తారంటే క్యాప్టెన్ అనేవాడు, నాయకుడు లేకుంటే సిస్టమ్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, వ్యవస్థ బాగుపడదు. వ్యవస్థ బాగుపడింది అంటే అక్కడ బెటర్ లీడర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, హీ ఈజ్ ద చీఫ్ మేనేజర్ అండ్ యాక్టివ్ గైడ్ in academic and administrative aspect of a school. Okay, he is the chief. Chief means main patron, main role, main manager. What's are in two aspects? What is two aspect? In this paragraph it is mentioned the active ante that fellow is the play role is the active role, active ga untadu. Okay, what's are where issues are in academic matters and administrative matters of the school. Matter ante ikkada vishayalu. Okay, administrative and academic aspect, that fellow means the headmaster or headmistress is the actively guide, oka guide laga work chestaru, oka better management ga work chestaru. Okay, chief manager ప్రధానమైనటువంటి నిర్వాహకుడిగాను లేకపోతే ప్రధానమైనటువంటి మార్గదర్శకుడిగా పనిచేస్తాడు. ఎక్కడ సార్ అంటే ఈ పాఠశాల వ్యవస్థలో, ఆర్గనైజేషన్ లో ఏంటి సార్ అంటే ప్రధానమైనటువంటి నిర్వాహకుడు మరియు మార్గదర్శకుడు. మరియు ఎక్కడ సార్ అంటే ఇక్కడ రెండు ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి సిస్టమ్ లో, ఆర్గనైజేషన్ లో. విద్యా విషయానికి సంబంధించిన అంశాల్లో వర్క్ చేస్తాడు, తర్వాత పరిపాలనాపరమైనటువంటి విషయాల్లో వర్క్ చేస్తాడు. ద హెడ్ మాస్టర్ having the or head of the institution, he is having the two roles, that is what sir, the academic and administration matters or administration aspect అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు సార్ అంటే ఈ రెండు కూడా ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్స్ కి మెయిన్ ఫీచర్స్ కాబట్టి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అకాడమిక్ సైడ్ లో యాక్టివ్ ఉండాలి, తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లో యాక్టివ్ ఉండాలి. జస్ట్ ఐ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ టు యూ. అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఏంటమ్మా అంటే కరెస్పాండెన్స్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ లేకపోతే బడ్జెట్ మెయింటైనింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందమ్మా అంటే దట్ ఫెలో ఆర్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రాడ్ ఏజెంట్ గా నిలబడతారు సొసైటీలో. ఫ్రాడ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే లంచగొండి నాయకుడిగా ఉంటారు. దట్ ఈస్ వీఆర్ సీయింగ్ ద సో మెనీ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ద తహసీల్దార్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎంప్లాయీస్ సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫెయిల్యూర్ అయిందంటే అక్కడ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద బ్యాడ్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ దేర్, దట్ బికమ్ ద న్యూస్ ఈజ్ పాపులరైజ్ త్రూ ద మీడియా ఎఫెక్ట్ ఉంది. కాబట్టి ద హెడ్ మాస్టర్ కి టు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ ద టూ సెన్స్. వన్ ఈజ్ వాట్ యూ సే సార్, అకాడమిషియన్ సైడ్ గా ఉండాలి, అకాడమిషియన్ గా యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఉండాల్సి వస్తుంది హెడ్ మాస్టర్. దట్ ఈస్ ద కీ రోల్ ఇన్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. Next one, the headmaster is the leader to all the teachers. Okay, here leader is the headmaster. Who is that one followers? Headmaster's followers evaramante teachers. Okay, that's why it has mentioned to us headmaster is the leader of all teachers. All teachers అని కాదు ఇక్కడ, టోటల్ ఎంటైర్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న టోటల్ హెచ్ఆర్ మొత్తానికి కూడా ఆయనే లీడర్. వీడు ఒక టీచర్ అని కాదు ఇక్కడ, టీచింగ్ స్టాఫ్ కి, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కి, ఈవెన్ దో ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. సో దిస్ ఫెలో దట్ ఈస్ ద హెడ్ మాస్టర్ ఈస్ ద లీడర్. ఓకే, ఈయననే నాయకుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, వాడు ఓన్లీ ఉపాధ్యాయులని కాదు ఇక్కడ, టోటల్ ఎంటైర్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ మొత్తానికి కూడా దిస్ ఫెలో ఈస్ ద కెప్టెన్ ఆర్ ఇట్స్ సెడ్ టు బి యాజ్ ద లీడర్. ఓకే,
He prepares the school plan and coordinate and implements. మరి ఏం చేస్తాడు సార్ అంటే ఈయన చేసే పని, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ హీ గోస్ టు టేక్ ద డెసిషన్ ప్యాటర్న్. ఫస్ట్ హీ గోస్ టు ప్రిపేర్ ద విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్స్. ఓకే, టీచర్స్ హెల్ప్ తీసుకొని వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ తోటి a plan should be implemented. Whatever he goes to prepare the plan, or he or she, headmaster or administrators, they go to prepare our plan. That plan should be implemented properly with the coordination of among the teachers. Okay, he influence on the teaching, non-teaching staff, curricular and co-curricular activities of the school, and develop the school within the innovative, duly following the tradition of the society, and place the school as a role model. Okay, it has mentioned to us, according to that plan is implemented, later what he goes to, he influence in all aspects. స్కూల్ యాక్టివిటీస్ లో జరిగే అన్ని ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటినీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడంటే అన్నిటిపైన ఈయన ప్రభావం ఉంటుంది. వాట్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద స్కూల్. ఓకే, he influenced the both, I told no just now, టీచర్స్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్. నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అంటే ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ అంటారు వాళ్ళని. అడ్మినిస్ట్రేషన్లు అంటే వాళ్ళు రికార్డ్ అసిస్టెంట్స్, తర్వాత టైపిస్టులు, తర్వాత 4th class ఎంప్లాయీస్, స్కావెంజర్స్, ప్యూన్స్, అటెండర్స్. దట్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్. టీచింగ్ స్టాఫ్, యు నో ద స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ అండ్ తెలుగు పండిట్, లాంగ్వేజ్ పండిట్స్. He goes to influence, he or she goes to influence the both the factors. What are here it is the teaching staff as well as non-teaching staff, curricular activities, co-curricular activities, and why they do the influence to development of the school, how sir with innovative pattern, following the tradition of the society, and place the school as a role model. Okay, ట్రెడిషన్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ ఇన్నోవేటివ్ డెవలప్ చేస్తున్నాడు. ఆ ఇన్నోవేటివ్ డెవలప్ ట్రెడిషన్, సొసైటీలో ఉన్న ట్రెడిషన్స్ ని రిమూవ్ చేయట్లేదు. ఇట్స్ నాట్ ఏ అబాలిష్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషన్ ప్యాటర్న్. ట్రెడిషన్స్ ని ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ ఇన్నోవేషన్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఎక్కడ సార్ అంటే ఈ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్. హూ సార్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ హెడ్ మాస్టర్స్, దే ఆర్ డూయింగ్ వాట్ సార్, దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్. స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ ఫిజికల్ రిసోర్స్ కానీ అన్నిటినీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు. అవేంటి సార్ అంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అండ్ కరికులర్ యాక్టివిటీస్, కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ స్కూల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ విత్ ఇన్నోవేటివ్, డ్యూలీ ఫాలోవింగ్ ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఓకే, డ్యూలీ అంటే ట్రెడిషన్, సొసైటీలో ఉన్న ట్రెడిషన్స్ ని ఫాలో అప్ చేస్తూ ఇన్నోవేటివ్ ప్యాటర్న్ డెవలప్ చేస్తారు. దిస్ ప్యాటర్న్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రోల్ మోడల్ ఆఫ్ ద స్కూల్. అంటే ఈ విధంగా పనిచేస్తే ఎవరు సార్ అంటే సచ్ హెడ్ మాస్టర్స్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, దట్ ఈస్ బికమ్ ద రోల్ మోడల్ ఆఫ్ ద స్కూల్. అది ఒక నమూనా పాఠశాల అని చెప్తారు. అక్కడ మీకు మోడల్ స్కూల్స్ అనేది అందుకే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. హెడ్ మాస్టర్ ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే, మీరు హెడ్ మాస్టర్ అయితే ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే, మీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అయితే మీరు అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే లాస్ట్ మీరు అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి కదా, అడ్మిషన్ క్లోజ్డ్ అనే బోర్డు పెట్టాలి. సినిమా హాల్లో అడ్మిషన్ క్లోజ్డ్ అనే బోర్డు ఎట్లా పెడతారో అట్లా మీ యొక్క స్కూల్స్ కూడా అడ్మిషన్స్ లేవు అనే బోర్డు పెట్టాలి. అట్లా అంత కోపప్ చేయాలి. వాటి మినిస్టర్ అయితే ఉంది, ఎవడు ఎక్స్పైజెడ్ ఏమైతే ఉంది, రికమెండేషన్స్ నాట్ అలౌడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ టు రన్ ఇన్ ద స్కూల్, బోత్ ద సైడ్స్, అకాడమిక్ సైడ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లో మీరు స్కూల్స్ రన్ చేస్తే లాస్ట్ కట్లో ఉండాలి. ఆ స్కూల్ ఐడియాలజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ని కోపప్ చేయాలి. అక్కడ ఏంటమ్మా అంటే ఆ హెడ్ మాస్టర్ రిఫ్లెక్షన్ టు ద టోటల్ సొసైటీ. ఆ మండల్ ఉండొచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ ఉండొచ్చు, ఏదన్నా ఉండొచ్చు. యూ బికమ్ యాజ్ ద జిల్లా పరిషత్ ప్రిన్సిపాల్ ఆర్ జెడ్పీ స్కూల్స్ కానీ, లేకపోతే మీరు ఏ స్కూల్లోనన్నా యూ బికమ్ యాన్ హెడ్ మాస్టర్, దెన్ మీ రోల్ ఈజ్ వైటల్ రోల్ టు డెవలప్ దాని ఇంపాక్ట్ అంతా సొసైటీ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎఫెక్టెడ్ టు ద వాట్స్ ఆర్ ఇన్నోవేటివ్ ప్యాటర్న్స్ అన్ని డెవలప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇన్కల్కేట్ ఇన్ యువర్ కరికులర్, కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ ప్రోగ్రామ్స్. అప్డేట్ ఉండాలి. అప్డేట్ ప్యాటర్న్ డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే బీ హ్యాపీలీ ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది త్రూ టు సొసైటీ డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పి
He is very competent with a good heart. He and is efficient in general and occasional education and good coordinator. ఈయన కాంపిటెంట్ గా ఉండాలి అంటున్నాడు. అంటే దిస్ ఫెలో ఈజ్ బికమ్ ద క్యాపబిలిటీ పర్సన్. ఏదో ఇల్లెస్ గా డల్ గా లేజీగా ఉండకూడదు అంటున్నాడు. ఈజ్ వెరీ కాంపిటెంట్ విత్ గుడ్ హార్ట్. ఓకే, సహృదయం ఉండాలి అంటాడు. గుడ్ హార్ట్ అంటే హోలీ హార్టెడ్ అండ్ ఈజ్ ఏ ఎఫిషియంట్. దిస్ ఫెలో headmaster or headmaster is the efficient means that is becomes as the efficacy pattern and in general occasional education and good coordinator. ఓకే, ఆయన జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ అయినా సరే ఒకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అయినా సరే ఒక గుడ్ కోఆర్డినేటర్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఈజ్ బికమ్ ద కాంపిటెంట్ ఫెలో అంటున్నాడు. ఓకే, దక్షతా సామర్థ్యాలు ఉండాలి అంటున్నాడు. అది ఎట్లమ్మంటే సహృదయంగా ఉండాలి అంటే మనసులో కుస్థితత్వం ఉండకూడదు అంటున్నాడు. కుస్థితత్వం అంటే పక్షపాత బుద్ధి అంటున్నాడు. ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ హార్ట్ అంటున్నాం. సింప్లీ హీ స్పీక్ యాజ్ ద గుడ్ హార్ట్ అంటాము. హోలీ హార్టెడ్ అంటాము. హోలీ హార్టెడ్ అంటే సహృదయముతో ఉండాలి. దక్షతా సామర్థ్యాలు రెండో ఆస్పెక్ట్ లో చెప్పాలి అంటున్నాడు. జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవిజన్ ఉండాలి, వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవిజన్ ఉండాలి. ఈ రెండింటికి కోఆర్డినేటర్ గా వర్క్ చేయాలంటే సమన్వయకర్తగా ఉండాలి అంటారు మీ తెలుగు భాషలో. దేనికి సార్ అంటే సాధారణ విద్య ఉండొచ్చు, వృత్తి విద్య ఉండొచ్చు. ఈ రెండింటికి ఒక హెడ్ మాస్టరు ఏంటి సార్ అంటే ఆయన స్కూల్లో వృత్తి విద్య నేర్పించడానికి ఆయన హెల్ప్ ఉండాలి. రెండింటిని ప్రోత్సహించాలని చెప్తున్నాడు. ఆ యొక్క గుడ్ హార్ట్ మెయింటైన్ బై ద కన్సర్న్ ద హెడ్ మాస్టర్. ఓకే, he has a power, a logic thinking and analyzes with all the good qualities with perfect personalities. ఇంకా ఈ సైకలాజికల్ ప్యాటర్న్ లో చెప్తున్నాడు. ఏంటమ్మంటే దిస్ ఫెలో ఆర్ ది హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద పర్సనాలిటీ ఉండాలి, పవర్ ప్యాటర్న్, లాజిక్ థింకింగ్ ఉండాలి, అనాలిసిస్ చేయాలి. ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా అనాలిసిస్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి. సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. గుడ్ క్వాలిటీస్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ పర్సనాలిటీస్. ఓకే, ఫర్టైల్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, ఫర్టైల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఫర్టైల్ పర్సనాలిటీ ఉండాలి, పర్ఫెక్ట్ గా పర్సనాలిటీ ఉండాలి. అంటే మిస్చీవ్ క్యారెక్టర్స్, ఫ్రాడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఉండకూడదు. ఇక్కడ పర్సనాలిటీ అనేది ఎంటైర్ సిస్టమ్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎవరు సార్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క పర్సనాలిటీ. ఓకే, అక్కడ స్ట్రిక్ట్లీ ఉన్నారనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బికమ్స్ యాజ్ ద సిస్టమటైజ్డ్ అండ్ లేజీ ఫెయిర్ లీడర్షిప్ అని చెప్పాను. దిస్ హెడ్ మాస్టర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రోగ్రామ్. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మంటే ఆల్ అమాంగ్ ద టీచర్స్ ఆర్ పార్టిసిపెంట్ ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఆయనే ఒక మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఆయన లేజీ ఫెయిర్ లీడర్షిప్ అంటాం. అంటే ఆయన పాల్గొనాలి ప్రతి దాంట్లో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యాక్టివిటీస్ లో హెడ్ మాస్టర్ కెన్ ఫాలో. ఆ ఫాలోయింగ్ ఉండాలంటే ఆయనకు కాంపిటెంటీ ఉండాలి, అనలిటికల్ బ్రెయిన్ ఉండాలి, లాజిక్ థింకింగ్ ఉండాలి అండ్ గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క పర్సనాలిటీ అనేది డిఫరెంట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇట్లా మీరు కూడా ఉండాలని చెప్తున్నాడు. ఏదో టైం పాస్ కొరకు క్లాస్ ఇవ్వడం కాదు ఇక్కడ. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ డిస్కస్ ఇన్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంట్ టు యువర్ క్యారెక్టర్ రోల్. మీరు రియల్ లైఫ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ కనిపించాలి. ఈ వర్క్స్ విత్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, ఆ వర్క్ ఎఫిషియన్సీస్ లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ థింగ్. పంక్చువాలిటీ, గుడ్ ఫ్రెండ్, attracts the attention of all the staff and he is an ideal teacher. అది పరిస్థితి. ఇక్కడ టీచర్ గా కూడా ఉండాలని చెప్తున్నాను. ఏంటి సార్ అంటే ఒక హెడ్ మాస్టరు ఇక్కడ డామినేటింగ్ నేచర్ కాదు. ఇక్కడ ఈ వర్క్స్ ఆయన వర్క్ చేయాలి. ఈ వర్క్స్ విత్ వాట్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, పంక్చువాలిటీ. ఎప్పుడైతే నీకు పంక్చువాలిటీ ఉంటుందో, రెగ్యులారిటీ, పంక్చువాలిటీ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా నీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, పంక్చువాలిటీ ఉంటుందో యూ కోప్ అప్ విత్ యువర్ స్టాఫ్, బోత్ ద గుడ్ ఫ్రెండ్. ఒక ఫ్రెండ్ గైడ్ గా ఉండాలి అంటున్నాను. యూ హ్యావ్ టు అట్రాక్ట్ యువర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్. వీళ్ళందరినీ కూడా టీచింగ్ సైడ్ కానీ నాన్ టీచింగ్ సైడ్ కానీ వాడిని అట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇది సినిమా గ్లామర్ వర్డ్ కాదు. ఇక్కడ అట్రాక్షన్ మీన్స్ అటెన్షన్ టు ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్క్. ఓకే, నువ్వు చెప్తే వాళ్ళు వినేటట్టుగా ఉండాలి. ఫాలోవర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు వినంటే అక్కడ అట్రాక్టివ్ ప్యాటర్న్ లేదు అని అర్థం అక్కడ. ఓకే, యు ఆర్ సమ్ డిఫికల్టీ మేనర్ అని అర్థం అక్కడ. ఓకే, లీడర్ అండ్ ఫాలోవర్ కి క్లాషెస్
క్లాషెస్ వచ్చాయనుకోండి, క్లాషెస్ వస్తే అక్కడ అది ఫంక్షనాలిటీ ఉండదు. అందుకే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఏం చెప్తున్నాడు అంటే యాజ్ ఏ హెడ్ మాస్టర్ యూ హ్యావ్ టు ఏ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, పంక్చువాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి, తర్వాత ఒక ఐడియల్ టీచర్ గా ఉండాలి అంటుండే. అంటే ఆదర్శవంతమైన ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండాలంటే యూ డిడెంట్ బికమ్ యాజ్ ఏ ఫ్రాడ్ ఏజెంట్. ఒక లంచగొండి వ్యవస్థను చిన్న చిన్న విషయాలకు లాలూచిపడి మనం అమౌంట్ బ్రైబ్ చేసామనుకోండి, యూ ఆర్ ద సఫరర్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద యాజ్ ఎ హెడ్ మాస్టర్, యాజ్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ టు మెయింటైన్ ద ఐడియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఎట్లా ఉండాలి హెడ్ మాస్టర్. ఈజ్ ఏ ఫిలాసఫర్, ఒక తత్వవేత్త లాగా ఉండాలి. ఈజ్ ఏ గైడ్, ఓకే, ఒక మార్గదర్శకుడిగా ఉండాలి. ఈజ్ ఏ ఫ్రెండ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ద hearty relation with all the people, and entire teacher will rotate like as a planet and around the sun. ఆ విధంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. హెడ్ మాస్టర్ ఎలా ఉండాలమ్మా అంటే లైక్ యాజ్ ఏ టీచర్స్ అందరూ కూడా మెంటర్స్. మీకు కూడా మెంటర్స్ ఉన్నారు, మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అంతా మెంటర్స్. మెంటర్స్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే అది ఫ్రెంచ్ వర్డ్. ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ చెప్పాలి. మెంటర్ అంటే వేరే, డోంట్ థింక్ ఇన్ డిఫరెంట్ వాట్ సార్. Mentor means is nothing but a leader, philosopher, guide, friend, like this way. Okay, and counselor. ఈ విధంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఈ మెంటర్స్ ఆఫ్ ది మెంటర్ ఎవరమ్మా అంటే హెడ్ మాస్టర్. ఈ విధంగా ఉండడం అనేది he is doing such a characteristics to maintain the hearty relation towards the people and the student and teachers. These all things, then what happens sir, he become the ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే సోలార్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఈస్ ద హెడ్ మాస్టర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద సన్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఆల్ ద టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ మూవ్ ద టువర్డ్ ద సన్ లైక్ యాజ్ ఎ సోలార్ ప్యాటర్న్. ఆ విధంగా ఉందని కంపేర్ చేసి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే ఒక హెడ్ మాస్టర్, హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, ఫిలాసఫర్, గైడ్, ఫ్రెండ్ అండ్ maintaining the hearty relation with the all people, and the entire teachers will be rotated to the polar around the sun. ఆ టీచర్స్ అందరూ కూడా ఏంటమ్మంటే ఎవరితో హెడ్ మాస్టర్ చుట్టూ తిరుగుతారు అని చెప్తున్నాడు. గ్రహ మండలం అంటారు కదా మీరు, సోలార్ సిస్టమ్, సౌరమండలంలో హూ ఇస్ ద మెయిన్ రోల్? ద సన్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్. అదర్ ప్లానెట్స్ ఆర్ move towards the sun in the some clockwise direction, elliptical model. Okay, దీర్ఘవృత్తాకారంలో మిగతా other planets are rotate on this fashion. In the same fashion here also the headmaster is become the sun, the remaining other teachers are rotate. అంటే సార్ ఆయన చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడం కాదు ఇక్కడ. రొటేషన్ మీన్స్ ద సిస్టమ్ షుడ్ నాట్ బి ఫెయిల్యూర్. ఓకే, ద స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ ద headmaster has a much and important role to functioning of the school organization effective manner to impact to the society. ఆ విధంగా రన్ చేయడానికి హెడ్ మాస్టర్స్ క్వాలిటీస్ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు, ఏమేమి ఉండాలి అనేది చెప్తున్నాడు. ఓకే, నౌ హెడ్ మాస్టర్ ఈస్ ద టీమ్ లీడర్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ షుడ్ పర్మిట్ ఇన్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ద స్టాఫ్. ఓకే, ఇక్కడ స్పిరిట్ ఉండాలి అంటున్నాడు హెడ్ మాస్టర్. హెడ్ మాస్టర్ ఈజ్ ద టీమ్ లీడర్. ఓకే, ఆయన మొత్తం టీం ఉంటుంది అక్కడ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్. టోటల్ టీమ్ మీన్స్ వాట్ సార్? అగైన్ వన్స్ యూ హావ్ టు స్పీక్ యాజ్ ఆల్ ద హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కమింగ్ దేర్, pupils and teachers, non-teaching staff, the total entire team. The team కి లీడర్ ఎవరమ్మంటే హెడ్ మాస్టర్. దిస్ ఫెలో గివ్ ద స్పిరిట్ అంటున్నాడు. స్పిరిట్ ఏంటమ్మంటే స్ఫూర్తి ప్రదాతగా ఉంటాడు ఇక్కడ. స్పిరిట్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ షుడ్ పర్మిట్ ఆన్ హిస్ డీలింగ్ విత్ ద స్టాఫ్. ఓకే, ఆయన ఆ యొక్క స్ఫూర్తి ప్రదాత ఎందుకు అవుతున్నాడు అమ్మంటే ఆ టీచర్స్ కోఆపరేషన్ వల్ల, ఆ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ వల్ల. దిస్ ఫెలో గివ్ ద ఆ స్టాఫ్ మెంబర్స్ వాళ్ళందరి కోఆపరేషన్ వల్ల he become leader and he gets the spirit of that thing అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, స్టాఫ్ అండ్ పీపుల్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, వీళ్ళందరికీ కూడా స్ఫూర్తి ప్రదాతగా ఉంటాడు. ఓకే, ద హెడ్ మాస్టర్ ఈస్ ద లీడర్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఫెలో ఈస్ బికమ్ ద లీడర్ ఆఫ్ స్పిరిట్. హౌస్ ఆర్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్. వాట్స్ ఆర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్, చిల్డ్రన్స్ అండ్ పీపుల్, community people. He, with collaboration, should work the
accomplishing the objectives and ideas of institution set before them. Okay, ikkada cheyalsina pani kaadu ikkada. Here what happened here is, sir, whatever the objectives, aims and goals are designed by the any management, private management, government management, whatever it may be, that everything can be done. Accomplish means aim or achieve. House are the collaborative of staff members and the community people. వాళ్ళ నుంచి this fellow, the head of the institution, అచీవ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ వాళ్ళందరితో డిస్కస్ చేసి సెటప్ చేసుకుని ఆ గోల్స్ అచీవ్ చేయడానికి ఆయనకి ఏంటమ్మంటే కొలాబరేటివ్ ఆఫ్ హిజ్ ఆబ్లిక్ హర్ స్టాఫ్ అండ్ పీపుల్, కమ్యూనిటీ పీపుల్, వాళ్ళందరి సహకారంతో ఆ యొక్క లక్ష్యాలు నెరవేర్చుకుంటాడు. ఎక్కడ సార్ అంటే ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, నౌ ద సక్సెస్ and achievement of the school mostly depend on his efficiency, ability, alertness, imagination, experience and resourcefulness. ఈ యొక్క సక్సెస్ అనేది ఈ యొక్క హెడ్ మాస్టర్, హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఈ ప్యాటర్న్స్ మీద ఆధారపడింది. ఆ డిపెండెన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందమ్మంటే హెడ్ మాస్టర్స్ కి ఇవన్నీ మ్యాండేటరీగా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి అంటుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మంటే ఎఫిషియన్సీ ఉండాలి. ఎఫిషియన్సీ మీన్స్ క్యాలిబర్స్. ఎఫిషియన్సీ, ఎబిలిటీ బోత్ ఆర్ సేమ్ థింగ్. ఎఫిషియన్సీ అంటే దక్షత, ఎబిలిటీ అంటే సామర్థ్యం. అలర్ట్నెస్ ఉండాలి. అలర్ట్నెస్ అంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటున్నారు. టైమ్లీగా ఫంక్షనింగ్ ఉండాలి, టైమ్లీ డెసిషన్ ఉండాలి. అలర్ట్నెస్, ఇమాజినేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ రిసోర్స్ఫుల్నెస్. ఇమాజినేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఇమాజినేషన్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఇక్కడ ఏదో not in dreams. Hello, don't think different. Imagination means where the imagination is there, in that one logic thinking, reasoning thinking ఉంటుంది imagination. Okay, what the next future, next academic year, next week, next what they go to do, the brain is functioning the completely imagination fashion, then they go to implement properly. ఆ ఇమాజినేషన్ లో ఉంటే ఆయన ఏమైనా చేయగలుగుతాడు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ వెరీ క్రైటీరియా అండ్ రిసోర్స్ఫుల్ మొబిలైజ్ చేయాలి. రిసోర్స్ ఉండాలి ఆయనకి. రిసోర్స్ లేకుండా ఇవన్నీ ఉంటేనే ద ఫెలో ఈజ్ బికమింగ్ యాజ్ ద సక్సెస్ అనేది కనిపిస్తుంది అంటాడు. మనం చెప్పిన అవి ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్మెంట్, అది మంచి స్కూలు అని చెప్పడానికి ద మెయిన్ కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఏంటమ్మంటే ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, efficiency, excellency, ability and imagination and logic thinking, decision maker ఉండాలి. వన్ మోర్ థింగ్, రిసోర్స్ఫుల్ మొబిలైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే వనరులు సమకూర్చుకోవాలి అంటే తెలుగులో ఇక్కడ. రిసోర్స్ఫుల్నెస్ అంటే రిసోర్స్ ని ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేయాలి. దాన్ని మొబిలైజ్ చేసే కెపాసిటీ ఎవరికి ఉండాలమ్మంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కు ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ యాజ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ టు ద రోల్ ఆఫ్ హెడ్ మాస్టర్. ఎలా ఉండాలి అనే దానికి చెప్పాడు. నెక్స్ట్ వన్, ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ హెచ్ఎం. ఓకే, ఆయన బాధ్యతలు ఏంటి అంటున్నాడు. ఓకే, ద హెచ్ఎం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ హ్యావింగ్ ద 5 items. ఓకే, దేర్ ఆర్ సమ్ అకాడమిక్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ ద ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద స్కూల్. దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఫాలోస్. ఓకే, ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటమ్మంటే ఇక్కడ రెండు మిక్స్ చేసి పెట్టాడు. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే it has mentioned the academic side and administration side is having the 5 components is mentioned to us, 5 functionalities and 5 responsibilities as given to us. Okay, first one, planning preparation. First point is the planning preparation. Okay, ప్రణాళిక తయారు చేయటం అంటారు తెలుగులో. ఇక్కడ సింప్లీ యూ స్పీక్ యాజ్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. ఓకే, how to prepare the plan. It is the first administration side and academic side. Organizing and administrating. Second pattern ఏంటమ్మంటే ఆ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి స్కూల్ సిస్టమ్ లో ఆర్గనైజింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటమ్మంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. సెకండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద హెచ్ఎం ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటింగ్. థర్డ్ వన్ టీచింగ్. ఓకే, ఏ టీచర్ రాకుండా కానీ ఏది రాకుండా కానీ ఏంటమ్మంటే ఈయన వేయాలి. అన్ని వేషాలు ఈయన వేయాలి. వేషం అంటే ఏంటమ్మంటే ప్లే ద రోల్. వాట్ ద ప్లే ద రోల్స్ ఆర్
ఏ టీచర్ రాకుంటే ఆ టీచర్ ప్లే రోల్ చేయాలి. మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ రాకుంటే మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్, పీటీ సార్ రాకుంటే పీటీ రోల్, ఎవరు రాకుంటే వాళ్ళ రోల్ ప్లే చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టీచింగ్. నెక్స్ట్ వన్ సూపర్విజన్ అండ్ గైడెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అందుకే మీకు తెలుస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియో వీ డోంట్ నో, బట్ ఇన్ ద సూపర్విజన్ అండ్ గైడెన్స్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కనిపించదు. ఇక్కడ సూపర్విజన్ గైడెన్స్ అంటే దే గివ్ ద గైడెన్స్ ఇన్ ద మీకు నెక్స్ట్ సిస్టమ్ లో ఇట్ హ్యాస్ ద లాట్ ఆఫ్ పేపర్ ఇస్ దేర్, ఎలెక్టివ్ పేపర్, గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ పేపర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రొఫెషనల్ గైడెన్స్, పర్సనల్ గైడెన్స్, వొకేషనల్ గైడెన్స్, సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. అవన్నీ కూడా కోపప్ చేయాలి, సూపర్విజన్ మానిటరింగ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్ మెయింటైనింగ్ ద డిసిప్లైన్ అండ్ రిలేషన్. ఓకే, స్కూల్ సిస్టమ్ లో డిసిప్లైన్ మెయింటైన్ చేయాలి. హలో, రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. What do you want? Sir, your voice is very low, sir. It is not audible properly. Few words are going down like. Thank Okay, you. okay. I'll spell out loudly. Okay. Now come to the point of view. Here, the responsibility of the headmaster, we take in the both the academic side and administrative side. We have the 5 issues as mentioned to us. That is the planning preparation, organization and administrating, and teaching and supervision and guidance, and maintaining and discipline relations. Last item it is the teacher, the headmaster goes to maintain the discipline and relations. Okay, this is the total 5 responsibilities as given the headmaster. Okay, both the sides, academic side and as well as the administration side. First of all, you go to discuss the planning. What is meant by the planning? Okay, now come to the point of view. You put the subheading as a planning. Planning is the first step in the academic and administrative assignment. Assignment means that is nothing but the work. Okay, where the work is there. Okay, in the 2 patterns of the school organization. That is what you say, sir. First step it is the design the planning. Planning is the first step in any academic and administrative assignment. Okay, when you take in the headmaster is having the 2 roles. Okay, in these 2 roles, academic side is the he goes to make the planning, and administration side also he goes to make the plan. Okay, the planning is very important. Telugulo emantaru ante pranalika antaru. Okay, the headmaster is to plan all kinds of activities in time for implementing various programs with success. Okay, as a head of the institution, whatever the school organizations, he goes to run the so many activities and programs that it should be a planned. Okay, avanni plan chesukomani cheptunnaru. The headmaster is to plan all kinds of activities in time. In time means when the before going to the academic year start or before ending of the academic year, this entire institution go to plan this thing, what's are for the forthcoming academic year, what the activities and programs to run in the school organization. That they go to make it a plan, and that it should be a implementation various programs with success. Okay, whatever you write the plan is not a matter of question. The planning and designing of the is not a matter of question. That it should be a put in the form of activity mode or implementation mode to success of the things. The such a programs they go to organization. Plan design చేయడం కాదు ఇక్కడ, plan రాయడం కాదు ఇక్కడ. Plan should be must be mandatory implementation. Implementation means put in the form of practical work, or that is in the active mode of the plan. Okay, that is the teacher is goes to write the thing. The headmaster goes to write the thing. Next, he is required to plan his duties and functions and throughout the year, but mainly focus at the following stages. Okay, here he is required to a plan. Okay, his duties and functions throughout the year. Okay, his attention or the headmaster's attention is or his duty is functioning the throughout the year. Okay, your duty is 1 or 2 months is not criteria. 1 or 2 months is Sunita. Please just off your audio. चलता फूड मार्केट चलता.
ఫ్రూట్ మార్కెట్ కాదు, కొత్తపేట. Hello? ఫ్రూట్స్ తేవాలి. Hello? Now come to the point of view. The head of the institution to plan his duties and functions throughout the year. Okay? As the head of the institution, total entire academic year, his attention on the duties and functions of the school organization. Okay? Now, but mainly focus at the following stages. Okay? He goes to take the duties and functions on these issues. First, before opening of the school, hello, who is this lady? Sunita and Rajputra. Sunita and Rajputra, you mute your mobile audio. Now come to the point of view. First one, it is the before opening of the school. Okay, whenever the school is opening, who is this lady disturbing again and again? Sunita Rajputra. Sunita ma'am, please mute your mic. Hello. Hello, you are disturbing the class. Sunita Rajputra. Sir, she may be Now outside. come to the point of view. You leave it that lady. That lady is not correct sense. Yeah, sir. Out of Sir, mood, I I thought. Sunita. Sunita Rajputra. Okay, the headmaster duties and functions, we go to speak as in the planning. Okay, now in this one, before the academic year starts, go to opening of the school and during the first week of session, points. When the beginning of the academic year, opening of the school, the week schedule they go to write the planning implementation. During first week what? During the session what? At the end of the session what? Okay, they go to think it about the entire academic year. They go to take the duties and functions. And with attention better. Okay, mainly the focus on the stages before the opening of the school, during the first week of session. What the first week of session? What is the plan of activities? Okay, suppose you take in the first week of session. What the plan is? Generally, the preparation of timetable, admission side, academic side, textbook supplying, and midday meals. Everything is there. Okay, so many issues are coming in the first week of the session. Okay, one more thing here is comes to the some students are leave from the school, etc. All things are affect to the teacher, the headmaster. During the first week session, during the session, entire academic year session also he goes to plan, and at the end of the session, also he goes to think the planning of activity. Whenever the teacher, headmaster is there, that headmaster is the role, is the active role to participate in all activities, curricular, co-curricular and innovative programs to run in the school organizations. His or her attention is more and more and on these issues. Okay, total entire academic year he goes to do the planning. Next one, it is the organization and administration. What is the organization and administration role? Okay, the headmaster besides the planning, he is required to organization various programs and projects in the school. Okay, in the organization point of view, we go to speak as in his planning to do the what, sir? He has to inculcate. Inculcate means in that program he go to write the chalk out the program like as a project or any other activities. That all things is the designed and mentioned in the organization pattern. అంటే ఆర్గనైజేషన్ చేసేటప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, కరికులర్ సైడ్ ఏమున్నాయి, కో కరికులర్ సైడ్ ఏమున్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ he goes to do the organization pattern. At the outset means outside. What the outside programs? He must procure adequate furniture, equipment and instruments for the school. Okay. ఒకవేళ అవుట్ సెట్ అంటే దట్ ఈస్ గోస్ టు ద అవుట్ సైడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి, ఇన్నర్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్, what the infrastructure and equipment is sufficient to for the run the school before going to the academic year start. Whenever the effect as a master
to go to organization of the function, he must and should think about the in the adequate furniture equipment is there or not. That is, they go to check it once again. Okay, he has to get the old equipment and furniture repaired, set up libraries and other physical facilities improved manner. Okay, as a headmaster or head of the institution, any old equipment, any damaged equipment, okay, such a damaged equipments or furniture there, that it should be repaired and keep up in the right manner of the physical facilities. Okay? As a headmaster, they go to think it about the infrastructure and equipment and library facilities proper way or not, that organization function is proper way. Organization run చేసేటప్పుడు as a headmaster, they go to think it on this aspect of the infrastructure and equipment and old repair equipment, furniture ఏదైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా రిపేర్ చేసి ప్రాపర్ కండిషనల్ మేనర్ డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పి. ఇంప్రూవ్ మేనర్ మీన్స్ టు ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ ఇవ్వాలి. విచ్ వన్ సార్? వాట్ ఎవర్ ద ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ లో ఎనీ damages or occur or any loss of that equipments and or furniture, that it should be put in the form of improvement manner and keep up in the service. You have to as a master to do this all things as a organization pattern. Okay, now come to the point of next thing. The headmaster has to develop the curricular preparation. Academic side he goes to speak, that is the organization side, it has speak to help. Now come to the point of view, curricular preparation. Curriculum means the textbook syllabus. Okay, the textbook syllabus pattern, and classify the pupils. Pupils means the children, which is the going to the middle school, which is going to the secondary school, which is the higher secondary, such a thing. They go to classify the pupils. Next one, as a headmaster, to do the academic side, they distribute the work to the teacher and allot other co-curricular duties among the staff by making the discussion with the teacher. Okay, here he goes to put the one meeting, and on that meeting he goes to discuss and allot the distribution workload according to their capabilities and according to their awareness, efficiency, excellences based చేసుకొని the fellow headmaster is give the discussion with the teacher and allot the duties proper way. Okay, that is given in the academic and administration side. He should organize the sports and listening to the school broadcast, viewing of TV and holding of festivals, scouting and Red Cross activities, organization, parent teacher association meeting, faculty meeting and so on. Okay, as a headmaster to do this role also. What does the role here it has mentioned to us? Take the PT, physical education teacher, he allowed the sports to run the sports and games and listening to the school broadcast. And what is the media in the school, that it should be implemented properly. Suppose it is the radio is there, that is called lessons. Okay, nowadays radio is not there. Next one, TV is the effective TV programs. TV programs is not the domestic programs. What the educational benefits to the learners, that it should be viewing. Viewing means watch the learners. Okay, such a things are arranged by the as a headmaster. Holding of festivals, any fests are there. Okay, either it is any school is the democratic pattern. What the seasonal festivals are there, that it should be celebrated and organized properly, and that it should be a proper way. Scouting and Red Cross activities. Okay, Red Cross activities means to take the blood donations, etc. And scouting and guiding. Organization of parent teachers meeting. Okay, you have one project is there, SMC and PTA అని చెప్తున్నాం. ఒక ప్రాజెక్ట్, మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. మీరు ఎప్పుడమ్మా అంటే మీ స్కూల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా రన్ అయినప్పుడు, టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ వెళ్ళినప్పుడు, గో టు జాయిన్ ఇన్ ద టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ థర్డ్ phase. You already first phase you didn't join, second phase you didn't join, at least you expect the third phase teaching practice. You have to do the SMC means School Management Committee and PTA means Parent Teachers Association Committee. This must be run by the whom sir as a headmaster. Headmaster duty లో ఇది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ పార్సల్ అని చెప్తాం ఇక్కడ. ఓకే, ఏం చేయాలి సార్ అంటే PTA మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయాలి అంటారు.
ఎందుకు సార్ అంటే వాట్ ద స్టూడెంట్ ప్రాబ్లమ్ and their parents' problem that go to understand very well and they go to take the decision proper way to develop their children's education proper way development pattern. That's why they go to conduct the PTA meetings, conduct challenge, faculty meetings and so on. Meetings అన్ని కండక్ట్ చేయాలి. యాజ్ ఎ హెడ్ మాస్టర్గా ఏంటంటే ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. కరికులర్ ఆస్పెక్టివ్, కో కరికులర్ ఆస్పెక్టివ్ అంటాం. ఇక్కడ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ రన్ చేయాలంటే కో కరికులర్ ఆస్పెక్ట్. కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లో సపరేట్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు. కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటంటే అన్ని వస్తాయి అందులో. స్పోర్ట్స్, గేమ్స్, రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్, టీవీ ఛానల్ ఫంక్షనింగ్, టీవీ మీడియా ఎఫెక్ట్, cultural activities, that all things is comes to the co-curricular activities. The teacher, as a headmaster, he has the plan to run the academic session, total entire academic session, according to the teachers' collaboration, parents' collaboration. He goes to run the things in proper way. That is called as the organization and administration side. He goes to conduct the so many meetings on this issue. Okay. He has to look after the correspondence with the higher authorities. Ida inka ee duties kaakunda ida he has the one more extra duty, correspondence duty cheyali antunnadu. Correspondence means in your Telugu pattern he gives the responsibility to communicate the both the sides. Both the sides means the lower side and upper side. Upper side means higher authorities అంటే అధికారులు, ఆయన పైన అధికారులకి కరెస్పాండెంట్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ లోయర్ హిస్ ఫాలోవర్స్ కి కూడా ఆయన ఏం చేయాలంటే కరెస్పాండెన్స్ చేయాలి అంటారు. దట్ ఎనీబడి కెన్ కమ్ టు ద స్కూల్ అండ్ ఆస్క్ ద హోమ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద హెడ్ మాస్టర్ అడతారు. ఆ హెడ్ మాస్టర్ చేసే ఇంకో డ్యూటీ ఏంటంటే కరెస్పాండెన్స్ చేయాలి అంటారు. మీ తెలుగులో అంటే కరెస్పాండెంట్ అని అంటాము. కరెస్పాండెంట్ ఏంటంటే ప్రత్యుత్తర జవాబులు ఇవ్వాలి. ఆయన అన్నిటికీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటారు. హెడ్ మాస్టర్ హ్యాస్ ద మెయిన్ రోల్ కాబట్టి he has become as the correspondence duty చేయాలి అంటున్నారు. Homes are with higher authorities checking up to the date entries in the register and document of the school. ఏదో బ్లైండ్ గా అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది వెతుక్కోమని కాదు. డోంట్ టు సర్చ్ టు డూ లైక్ దట్. సపోజ్ MEO come to the your school as you are the headmaster, they ask any question or any query, you have to give the responsibility right answer. Okay, మీరు దగ్గర రైట్ ఆన్సర్ ఉండాలి. I didn't entry, I did not write the record work in proper way like that only. మీరు మాకు చెప్పినట్టు సమాధానం చెప్పడం కాదు. ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్ హ్యాస్ వాట్ ద డ్యూటీస్ ఆర్ ఫర్ హయ్యర్ అథారిటీ కొరకి the head of the institution to maintain the record and documentation proper way ఉండాలి. డాక్యుమెంటేషన్ రికార్డ్ వర్క్ అంతా ప్రాపర్ వే ఉండడము దిస్ ఇస్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్. అండ్ కరెస్పాండెన్స్ చేయడం కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్. ఆ కరికులర్ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అకాడమిక్ సైడ్. అకాడమిక్ సైడ్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఏంటంటే కరెస్పాండెన్స్ ఉండాలి. వన్ మోర్ థింగ్, డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ రిజిస్టర్ వర్క్ ప్రాపర్ వేలో ఉండాలి. దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి. లేకపోతే ఏం సార్ అంటే యు ఆర్ ద సఫరర్. ద హెడ్ మాస్టర్ బికమ్ ద సఫరర్. అందుకే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ he has to look after correspondence with the higher authorities. Higher authorities means MEOs, DOs, education minister or any IAS officer to come to the school and check the thing. Checking the up to date entries and in the register and documentation of the school. డాక్యుమెంటేషన్స్ లో కానీ రిజిస్టర్ లో కానీ అప్డేట్ ఉండాలి. అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోపప్ చేయాలి. లేకపోతే ఏం సార్ అంటే అల్టిమేట్ మెమో వస్తుంది. అన్లెస్ హీ ఈజ్ అలర్ట్ ఇన్ దట్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇట్లాంటి విషయంలో ఆయన ఏంటంటే అలర్ట్ గా ఉండాలి అంటున్నాం. అలర్ట్ మీన్స్ టు బికమింగ్ ద కేర్ఫుల్లీ ఆన్ దిస్ ఇష్యూస్. ఓకే, there may be a forgery or a corruption and misappropriation and other difficulties in the school administration. Unless sir ఒకవేళ ఆయన అలర్ట్ లేకపోతే, unless this headmaster is not a alert, then what happens sir? The negative pattern they have mentioned to us. ఏంటి సార్ అంటే suppose the headmaster is not in timely the data or furnishing the any record matter or any register matter documentation pattern లో సపోజ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ, ఇంపంక్చువాలిటీ, ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటే ఏమవుతుంది సార్ అని చెప్తున్నాను. అన్లెస్ హీ ఈజ్ అలర్ట్ ఇన్ దట్ మ్యాటర్ ఉంటేనే ప్రాబ్లం లేదు. అన్లెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సార్ దేర్ మీ బి ఏ ఫోర్జరీ
అంటే ఈ సంతకాలు పెట్టి ఎవడో డబ్బులు ఎత్తుకుపోతాడు, ఫోర్జరీ జరుగుతుంది. వన్ మోర్ థింగ్, కరప్షన్ జరుగుతుంది, మిస్అప్రాప్రియేషన్ ఫండ్ అవుతుంది. ఫండ్ అంటే ఆ బడ్జెట్ లో ఉన్నటువంటి ఫండ్ ప్యాటర్న్ అంతా కూడా మిస్అప్రాప్రియేట్ అయిపోయి స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో హార్డిల్స్ ఫేస్ చేస్తాం. డిఫికల్టీస్ ఇన్ ద స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ అది చెప్తున్నాను. వై ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ సార్ అంటే, యాజ్ ఏ హెడ్ మాస్టర్, మీరు హెడ్ మాస్టర్ అయితే రికార్డింగ్ అండ్ డేటా ఫర్నిషింగ్ అండ్ డేటా అండ్ రికార్డ్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఐడియాలజికల్ ఉండాలి అంటున్నారు. అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి, అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉండాలి. అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ మీన్స్ యూ ఆర్ ద డూయింగ్ సంథింగ్ బ్యాడ్ రిమార్క్. ఓకే, నీ దగ్గర నేను అడిగినప్పుడు సమాధానం లేదు అంటే అక్కడ నువ్వేదో చేసినావు అని అంటాడు. సింపుల్ గా యూ హ్యాడ్ డన్ సంథింగ్ యాజ్ ఏ హెడ్ మాస్టర్. హెడ్ మాస్టర్ అంటే సింపుల్ హెడ్ మాస్టర్ కాదు ఇక్కడ. దట్ ఫెలో ఈజ్ ద గెస్టెడ్ హెడ్ మాస్టర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అంటే గ్రీన్ పెన్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది. ఏదో బ్లైండ్ గా డోంట్ సే ద జిగ్జాగ్ ఆన్సర్స్. జిగ్జాగ్ ఆన్సర్స్ చెప్పినాం అనుకో హయ్యర్ అథారిటీస్ కి, ఆ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫెయిల్ అయింది, అక్కడ ఏదో మిస్అప్రాప్రియేట్ జరిగింది, ఫోర్జరీ జరిగింది, కరప్షన్ జరిగింది అనుకుంటారు. ఆ రిమార్క్స్ అన్ని కూడా బియర్ చేయాలి యాజ్ హెడ్ మాస్టర్. వై సార్? వెన్ ద హెడ్ మాస్టర్ ఈజ్ నాట్ అలర్ట్ on the two aspects. What is two aspects are? The higher authorities goes to check it in two sense. Sir, మిమ్మల్ని external evaluation అంటారు. External evaluation అంటే ఏంటన్నమాట? The outside of the employees, those who have the higher authorities, they come and check. That is called as the external institution evaluation జరుగుతుంది. కంపల్సరీగా కూడా మీకు ఫిఫ్త్ లో వస్తుంది. నాకు NBA తర్వాత ఈ సర్టిఫికేట్ ఉన్నాయి కదా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, అవన్నీ కూడా అవుట్ సైడ్ వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేస్తారు. ఓకే, ఏఐసిటి తర్వాత ఎంసీఏ ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ చేస్తారంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ చెకింగ్ కొరకు వస్తాం. వచ్చినప్పుడు యాజ్ హెడ్ మాస్టర్ టు డూ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ రోల్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. కరెక్ట్ మీన్స్ ఐడియాలజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద రికార్డ్ వర్క్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్. అక్కడ కరికులర్ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి. ఆ టీచర్స్ కి కరెస్పాండింగ్ టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్క్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ప్యాటర్న్ లో రెండు ఆర్గనైజేషన్. ఇక్కడ అక్కడ ఏమే అకాడమిక్ సైడ్ లో ఉండాలి వర్క్ ప్యాటర్న్, ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లో కూడా ఈయన లుక్ ఆఫ్టర్ ఉండాలి, అలర్ట్నెస్ ఉండాలి. లేకపోతే ఏం సార్ అంటే ఆ డిఫికల్టీస్ కూడా ఫేస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ యాజ్ మెన్షన్ టు us. ఓకే, ద హెడ్ మాస్టర్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ద ఆఫీస్ ప్రాపర్లీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అని చెప్తున్నాడు. ఏంటమ్మా అంటే ఆ యొక్క ఆఫీసే తెలుస్తుంది అంటున్నాడు హెడ్ మాస్టర్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే. ఓకే, హెడ్ మాస్టర్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ఆఫీస్ ప్రాపర్లీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఆయన ఆఫీస్ కరెక్ట్ గా ఉంటే, ఓకే, ఆ ఆఫీస్ లో చెత్త గిత్త చెదారం అవన్నీ ఉండకూడదు. డోంట్ డూ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ద ఆఫీస్ ఈస్ బికమ్ ద ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అంటున్నాం. ఆ స్కూల్ కి ఫస్ట్ మెయిన్ సెంటర్ ఏంటమ్మంటే ద హెడ్ మాస్టర్ ఆఫీస్. ఓకే, ఆయన ఒక కార్యాలయమే చెప్తాం. అందుకే అంటారు చూడు, మీకు ఒక ఇంటి గృహిణి అంటారు. ఓకే, హౌస్ వైఫ్ ని చూడాలంటే ఏం చూడాలి? ఇల్లు చూస్తే సరిపోతుంది. ద సేమ్ మోడల్ ఏంటమ్మంటే ఆ హెడ్ మాస్టర్ ఆఫీస్ చూస్తే ఆ స్కూల్ ప్యాటర్న్ ఏదనేది తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ గివెన్ టు us in the second point. Now come to the point of view, third point, టీచింగ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, హెడ్ మాస్టర్ యాక్చువల్ గా వర్క్ లోడ్ ఉండదమ్మా. ఏ హెడ్ మాస్టర్స్ కానీ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఈవెన్ దో ప్రిన్సిపల్స్ కానీ ఎవరికి కానీ వర్క్ లోడ్ ఉండదు. కాకపోతే బ్యాడ్ లక్ ఏంటమ్మంటే ఫ్యాకల్టీ స్కేర్సిటీ ఉన్నప్పుడు, టీచింగ్ స్టాఫ్ లేనప్పుడు ఆ యొక్క గ్యాప్ సిస్టమ్ షుడ్ బి ఫిల్ బై ద హెడ్ మాస్టర్. అందుకే మీరు యాజ్ ఎ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో యు ఆర్ బికమింగ్ యాజ్ ద టు టేక్ ద 2 మెథడాలజీస్. ఓకే, ఆ 2 మెథడాలజీస్ ఆ గ్యాప్ ను ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు. యు ఆర్ గో టు టీచ్ which class should be a gap, which class should be the leader on that class you go to teach. Our competency teaching mechanism, our teaching pattern answer, the headmaster role is very well on this program. Teacher role undali ante headmaster. The headmaster should recognize himself as a teacher. Okay, himself or herself. Okay, headmaster ante ikkada edo crown betti adedo pedda kireetam esi gazetted officer ani don't feel like that only. Okay, headmaster, before headmaster what's your pattern, that they go to think it. Okay, headmaster కాకముందు
ఆయన రోల్ ఏమున్నది, ఆయన కానీ ఆమె కానీ. ద క్యాండిడేట్ రోల్ ఈజ్ వాట్ సార్? యాజ్ ఎ టీచర్. ఓకే, ద హెడ్ మాస్టర్ షుడ్ రికగ్నైజ్, ఓకే, he himself or the headmistress herself to recognize as a teacher, and then he should accept that the head post is due to experience and by virtue of the promotion. Okay, how to get the promotion of the headmaster? దానికన్నా ముందు ఏం జరిగింది చెప్తాను. బిఫోర్ ద హెడ్ మాస్టర్ వాట్ హ్యాపెన్ సార్? దట్ ఫెలో ఈస్ బికమింగ్ యాజ్ ఎ టీచర్. టీచర్ అతడు లేక వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ డే వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇది యాక్సెప్ట్ ఏంటి సార్ అంటే కంపల్సరీ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. నేనేదో హెడ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్, హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ అని అనుకోవద్దు ఇక్కడ. షుడ్ యాక్సెప్ట్ దట్ ద హెడ్ పోస్ట్ మీన్స్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఆ పోస్ట్ ఎలా వచ్చింది అంటున్నాడు. డ్యూ టు ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, బై ఎక్స్పీరియన్స్ యూ గాట్ దట్ వన్, ఆర్ ద వర్చ్యూ ప్రమోషన్. వర్చ్యూ ప్రమోషన్ ఏంటంటే ధర్మబద్ధమైనటువంటి ప్రమోషన్. either you get it the experience ఉన్న promotion ఉన్న both are same thing to as friends. Okay, be accept, మనం ఏం యాక్సెప్ట్ చేయాలమ్మంటే head of the institution you got the promotion or by experience you got the thing. That is how the before that what's your position sir? As a teacher and think చేయమని. Okay, his main professional responsibility in teaching and he has to follow his duty. Okay, మెయిన్ ప్రొఫెషన్ ఏంటమ్మంటే ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ కాదు. ఇక్కడ మెయిన్ ప్రొఫెషన్ ఏంటి సార్ అంటే యాజ్ ఎ టీచర్. ఓకే, దాన్ని అగ్రి కావాలంటే టీచింగ్ అండ్ హీ హ్యాస్ టు ఫాలో హిస్ డ్యూటీ. ఓకే, యాజ్ ఎ టీచర్ గా ఏం చేయాలో ఆ డ్యూటీని ఫాలో అప్ చేయాలి. ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్ రోల్ కాదు, అక్కడ టీచర్ రోల్ చెప్తాను. ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఏ గుడ్ టీచర్ హీ విల్ బికమ్ ద బెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అందుకే ఇక్కడ మిమ్మల్ని ట్రైనింగ్ లో టీచింగ్ కే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఇక్కడ టీచింగ్ లో ఏం సారంటే రెగ్యులారిటీ, పంక్చువాలిటీ, టీచింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు రన్ అవుతాయి, ప్రాపర్ వేలో రన్ అవుతాయి. దెన్ యూ బికమింగ్ యాజ్ ఏ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో యూ బికమ్ ద గుడ్ టీచర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దెన్ యూ బికమ్ ద గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అందుకే చెప్తారు ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే ఐడియాలజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ యూ హ్యావ్ టు అప్లైడ్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ లెవెల్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంపాక్ట్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్. ఓకే, ఐడియాలజీ అనేది మెయిన్ గా ఫ్రేమ్ కావాలి అంటున్నాను. ఆ ఐడియాలజీ ఏంటి సార్ అంటే ఆదర్శమైనటువంటి మీన్స్ నాన్ ఫ్రాడ్ ఏజెంట్. ఓకే, నాన్ కరప్టెడ్ ఫెలో, రెగ్యులారిటీ అండ్ పంక్చువాలిటీ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ యువర్ టీచింగ్ ప్యాటర్న్ యాజ్ ఎ టీచర్, దెన్ యూ బికమ్ ద గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని చెప్తున్నాను. అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ యూ హ్యావ్ డన్ ద లాట్ ఆఫ్ వర్క్, లాట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ వర్క్ బై వర్చ్యూ ప్రమోషన్. వర్చ్యూ అంటే ధర్మబద్ధంగా అంటారు. బై లాజికల్, ఎక్కడేం డబ్బులు పెట్టి లేకపోతే ఫ్రాడ్ చేసి యూ డిడెంట్ గెట్ ద ప్రమోషన్ ఆర్ ఎనీ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, by the experience or by virtue promotion they become the head of the institution. Before that what's your role? You have to recognize as a teacher and you have to do your duty as a teacher. Okay, don't feel as a head of the institution. Okay, teaching system vachinappudu we have to discuss the three things: planning, organization and administration. Now teaching. Next point you go to the supervision and guidance. Okay, next thing we go to take in the fourth point, supervision and guidance. Okay, here it is going to the first. Supervision means what you see the supervise. Supervise తెలుగులో ఏమంటారమ్మంటే పర్యవేక్షణ అంటారు. గైడెన్స్ అంటే ఏంటమ్మంటే మార్గదర్శకత్వం అంటున్నారు. సూపర్విజన్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ద పోలీస్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్ ఇంట్రాగేషన్. ఇంట్రాగేషన్ నుంచి ఏమొచ్చిందమ్మంటే ఇన్స్పెక్షన్ వచ్చింది. ఆ ఇన్స్పెక్షన్ ఏంటమ్మంటే ఇన్స్పెక్షన్ అంటే వర్డ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సార్? ఇన్స్పెక్షన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఫాలోవర్స్ ఐదర్ హెడ్ మాస్టర్, టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, పీపుల్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక ఇన్స్పెక్షన్ ఉంది అంటే దే హ్యావ్ సచ్ ఎ ఫోబియా ఇస్ దేర్. ఇంట్రాగేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ ద పోలీస్ ఇంట్రాగేషన్ మీన్స్ పోలీస్ ఇంట్రాగేషన్. Interrogation ante the public how to feel the phobia in the same fashion. The school mechanism, school organization. Inspection ante భయపడుతున్నారు. ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఏంటంటే చెక్ చేయడం. చెక్ చేయడాన్ని ఏం సార్ అంటే దాన్ని ఆ విధంగా యూజ్ చేయకుండా సూపర్విజన్ వాడుతున్నారు. ఇక్కడ సూపర్విజన్ అంటే ఏంటంటే
పొలైట్ కొరకు వాడుతున్నాం. పొలైట్ కొరకు అంటే ఏంటమ్మంటే, సపోజ్ సంబడీ ఈస్ చెకింగ్ ఫర్ యూ, సంబడీ ఈస్ ద ఇంటరాగేట్ ఫర్ యూ అంటే యూ హ్యావ్ సమ్ ఫోబియా. సంబడీ ఇన్స్పెక్ట్ టు యూ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అదే. సూపర్వైజ్ అంటే లైట్ తీసుకుంటారు, సూపర్విజన్ అంటాడు ఇక్కడ. ఓకే, యాజ్ ఎ హెడ్ మాస్టర్, ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, దే గో టు సూపర్వైజ్ అండ్ దే గో టు గివ్ ద గైడెన్స్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమేమి సూపర్వైజ్ చేయాలో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సూపర్విజన్ అండ్ గైడెన్స్ ఆర్ ద ప్రామినెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటున్నాడు. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఈ 2 words ఆర్ ప్రామినెంట్ అంటున్నాడు. ప్రామినెంట్ మీన్స్ మెయిన్లీ వి గో టు స్పీక్ యాజ్ సూపర్విజన్ అండ్ గైడెన్స్. అంటే ఓన్లీ సూపర్వైజ్ చేయడం కాదు అక్కడ, ఆ సూపర్విజన్ చేశాక వాట్ యూ హ్యావ్ యూ కలెక్టెడ్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద గుడ్ సెన్స్ ఆర్ బ్యాడ్ సెన్స్, లేటర్ యూ గివ్ ద గైడెన్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సూపర్వైజ్ చేయడం అంటే లుక్ ఆఫ్టర్ కాదు, అబ్జర్వింగ్ కాదు. వాట్ ద సిస్టమ్ ఈస్ ఫెయిలూరింగ్, ఫంక్షనింగ్ or not functioning, what is the good condition. Good condition, if the rapport is good, you give the better suggestions to them. If the rapport is not good, you give the proper suggestions to them. The thing is called as the guidance. Supervision and guidance are the prominent aspect in administration. రెండు ప్రామినెంట్ వర్డ్స్ అంటే ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు అని చెప్తున్నాను. ఇన్ ద మోడర్న్ ఆర్గనైజేషన్, insight, vision and innovative skills are required. Okay, in our modern organization, okay, the school is an organization. In this one we have to think in the 3 skills undali in organization. Insight means inner world we go to think it. Insight antunnam. Insight ante entamante you yourself go to check it. That is called is insight antunnam. ఎవరో వచ్చి చెక్ చేయడం కాదు ఇక్కడ. The organization system lo, as a headmaster or as a teacher or here, what does the role is not a matter of question. ఈ 3 skills ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు ఆర్గనైజేషన్. ఇన్సైట్ అంటే ఏంటంటే అంతర్గత దృష్టి అంటున్నాడు. అంతర్గత దృష్టి అంటే నిన్ను నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ రిఫార్మ్స్ ద థింగ్స్ అంటున్నాడు. రిఫార్మ్స్ అంటే యూ యువర్ సెల్ఫ్ కల్టివేట్ యువర్ బిహేవియర్ ఆర్ ఎనీ ప్యాటర్న్ ఇన్సైడ్ ద థింగ్ అంటున్నాడు. ఇన్సైట్ అంటే ఏంటంటే నిన్ను నీవు చూసుకోవాలి అంటున్నాను. ఇన్నర్ వరల్డ్ లుకింగ్ అంటారు ఇన్సైట్ అంటే. ఇన్నర్ వరల్డ్ లుకింగ్ అంటే నన్ను నేనేం చూసుకోవాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫేషియల్ అండ్ ఫిజికల్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్ యాజ్ ద మైండ్ సెటప్, మైండ్ ప్యాటర్న్ లో థింక్ చేయమని చెప్తాను. ఇన్సైట్ విజన్, విజన్ మీన్స్ వాట్ ద ఫ్యూచర్ ప్యాటర్న్, భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుంది. విజన్ దృష్టి అంటున్నాను. ఇన్నోవేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఇన్నోవేషన్ స్కిల్స్ మీన్స్ న్యూ సిస్టమ్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్. That is called as the skills are required in the organization. ఒక ఆర్గనైజేషన్ బాగుపడాలంటే ఇన్నర్ ప్యాటర్న్ ఏముంది. వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఇస్ ద వాట్ ద విజన్ ఇస్ దేర్, భవిష్యత్తులో దాన్ని ఎట్లా ఫోకస్ చేయాలి. వన్ మోర్ థింగ్ వాట్ ఈస్ మెన్షన్ ద ఇన్నోవేటివ్ ప్యాటర్న్ అంటే డోంట్ టేక్ ద ట్రెడిషనల్ మెథడ్, యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద ఇన్నోవేటివ్ స్కిల్ సెట్ అనేది ఉండాలి అని చెప్తాను ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ద సూపర్విజన్ షుడ్ నాట్ బి పాయింట్ అవుట్ ద మిస్టేక్స్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి aim and corrective supervision and guidance to develop the positive manner. As చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్తున్నారు. I told you just now what is the thing, sir. Supervision means whatever their mistake in the pattern of that organization, you should not point out the mistake, that it should be give the corrective manner, corrective modification skills suggest చేయమని చెప్తున్నాడు. That is called as the supervision and guidance. అంటే కొంతమంది చూస్తాం మనం స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే టీచర్స్ కానీ, వేర్ ద మిస్టేక్ బై హ్యూమన్ నేచర్. వాట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ నేచర్ సార్? ఆటోమేటికల్ ద డిఫాల్ట్ అండ్ మిస్టేక్ విల్ కమ్ టు us. ఆ మిస్టేక్ ని హైలైట్ చేయడం కాదు ఇక్కడ. హైలైట్ చేయొద్దు, పాయింట్ అవుట్ చేయొద్దు. దానికి కరెక్టివ్ ఆర్ మోడిఫికేషన్స్, నెసెసిటీ మోడిఫికేషన్ సజెషన్స్ ను డెవలప్ చేయమని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ మ్యాన్. ఓకే, మిస్టేక్ లివ్ ఇట్ అని చెప్పాలి. లివ్ ఇట్ అండ్ హౌ టు డూ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ అండ్ హౌ టు డూ ద కరెక్టివ్ మేనర్. యూ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ సబ్మిట్ ఇన్ ద సఫిషియంట్ టైమ్ టు ద కన్సర్న్ సబార్డినేట్స్. సబార్డినేట్స్ అంటే ఆ టీచర్స్ కానీ, ఆ పేరెంట్స్ కానీ, ప్రిన్సిపల్స్ కానీ ఎవరుంటారో వాళ్ళకి ఏం చేయాలమ్మంటే అక్కడ సజెస్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. మిస్టేక్స్ షుడ్ నాట్ బి పాయింట్ అవుట్. ఓకే, అది సూపర్విజన్ అంటే. సూపర్విజన్ అంటే అన్ని తప్పులన్నీ వెతికి డిస్టర్బ్ చేయడం కాదు. అక్కడ వాళ్ళకి ఏంటంటే గివ్ ద ప్రాపర్ గైడెన్స్ వేర్ ద మిస్టేక్స్ ఆర్ అక్కర్. దట్ ఇన్ మిస్టేక్స్ షుడ్ బి గివ్ ద సఫిషియంట్ టైమ్ టు గివ్ ద కోప్ అప్ అండ్ ద మిస్టేక్స్ అండ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి
corrected and put in the form of positive manner. Positive manner lo suggestions develop cheyali. That is called as the guidance. Okay. This can achieved by focusing on these following things. Okay. ఇవన్నీ రావాలంటే ఈ ఇష్యూస్ పైన థింక్ చేయమని చెప్తున్నాను. మానిటరింగ్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ స్టాఫ్. ఓకే, టీచింగ్ స్టాఫ్ ని కంట్రోల్ చేయమని చెప్తున్నాను. టీచింగ్ స్టాఫ్ చాలా డిఫికల్ట్ అమ్మా, మీరు అనుకుంటారు కానీ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఈస్ ద వెరీ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ ఇన్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఆర్ అకాడమిక్ సైడ్. దట్స్ వై హ్యాస్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ మానిటరింగ్ అంటే నియంత్రణ అంటారు తెలుగులో. మానిటరింగ్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ స్టాఫ్. ఓకే, వాళ్ళకి ఏం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వద్దు అంటున్నాడు. డోంట్ గివ్ ఎనీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్. వాళ్ళకి వాట్ ద రైట్స్ ఆర్ దేర్, దెన్ యూ గివ్ ప్రాపర్లీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు మానిటరింగ్ ద టీచింగ్ స్టాఫ్. ఫస్ట్ పాయింట్ సూపర్విజన్ చేయడం. అబ్జర్వ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఓకే, సూపర్విజన్ మ్యాటర్ లో వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్ that it should be observed చేయమంటారు. either it may be a experiment or it may be a project or it may be a co-curricular activities, curricular activities. Okay, curricular activities అంటే ఏంటంటే total entire timetable, how the effect in the school system is functioning, the activities of the co-curricular activities. Here both the activities or a projects or a experiments that it should be observed by the headmaster. Observe చేయమని చెప్తారు. That is the supervision. That is the second point. Conduct of service and welfare activities. Okay, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయమంటాం. సర్వీస్ మ్యాటర్స్ అంటే ఆ సబార్డినేట్ టీచర్స్ కి సర్వీస్ బుక్స్ ఉంటాయి. ఆ సర్వీస్ బుక్ మ్యాటర్స్ కానీ లేకపోతే వన్ మోర్ థింగ్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్. వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ అంటే వాళ్ళకి ఫండింగ్ కానీ డొనేషన్ కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ క్యారియర్ ప్యాటర్న్ కానీ ఏదన్నా మీరు సూపర్వైజర్ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తారు. వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్, వెల్ఫేర్ అంటే వాళ్ళ సంక్షేమం అనమాట. ఎవరి సంక్షేమం సార్ అంటే టీచర్స్, దే ఆర్ వెల్ఫేర్. కండక్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్, దాని మీద సూపర్విజన్ ఉండాలి అంటున్నాడు. ఏదో నాకు తెలియదని డోంట్ లివ్ ఇట్. సూపర్విజన్ ఆఫ్ ఆఫీస్ వర్క్ బై ద ఆఫీస్ స్టాఫ్ అండ్ గివ్ ద నెసెసరీ గైడెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యాటర్న్ చెప్తున్నాడు. అక్కడ టీచర్స్ అకాడమిక్ ప్యాటర్న్ లో టీచర్స్ లో మానిటరింగ్ సూపర్విజన్ చేయాలి. ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యాటర్న్ లో నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ పైన సూపర్విజన్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. సూపర్విజన్ ఆఫ్ ఆఫీస్ వర్క్. ఓకే, ఇన్ ద ఆఫీస్ వర్క్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ యు గివ్ ద ప్రాపర్ వర్క్ అలాట్మెంట్ and to take the proper responsibility from them and to take the work from the staff members or both the staff, office staff నుంచి work తీసుకోవాలి. If any difficulties or any problem will arise in that office, you give the proper guidance to them. Okay, వాళ్ళకి ఏమన్నా వర్క్ ప్యాటర్న్ లో ఏదైనా డ్రాఫ్టింగ్ రాయడంలో కానీ లేకపోతే అదర్ లెటర్ కరెస్పాండెన్స్ చేయడంలో కానీ ఏదైనా డిఫికల్టీస్ అరైజ్ అవుతే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద సజెషన్స్ ఆర్ గైడెన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రాపర్ గైడెన్స్. వాళ్ళకి నెసెసిటీ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి అంటున్నారు. రోజు యూ హ్యావ్ ద టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ కూడా ఉంటాయి ఆఫీస్ లో, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ గైడెన్స్ అండ్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ ద యువర్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ అని చెప్తారు. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం చెప్తున్న లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, మెయింటైన్ ఏ డిసిప్లైన్ అండ్ రిలేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక 10 గంటలకో 12 గంటలకో సాయంత్రం వచ్చాడు అనుకోండి, that is the major problem to the administration side failure అయిపోతుంది. That's why maintain the discipline, establishing the human relation. Our teaching staff, non-teaching staff and people, the children or the parents, to maintain the good relation rapport. Then they go to the discipline is also to maintain the proper way. Then only that such organizations are effectively functioning. School organization has a headmaster responsibilities. We think it about the thing. Okay, discipline is of vital importance for proper functioning of the school. Okay, మీకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను కూడా 10 వరకు ఇచ్చాను మీకు చాయిస్. somebody says is joining the late joining. Okay, they are telling the power cut and data problems, so many issues are they are telling, but I accept that. But here discipline is the vital importance. Vital means it is the crucial importance. It is very, 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 very much important for proper functioning of the school. Okay, అందుకే మనం చూస్తుంటాం కొన్ని స్కూల్స్ లో గేట్ లాక్ వేస్తాడు. ఎందుకు గేట్ లాక్ వేస్తాడు అంటే నో నీడ్ టు కమ్ టు ద
latecomers, either a teacher or a non-teaching or a student. They put the proper pattern to their. మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఎక్కడ అంటే మిషనరీ స్కూల్స్ అన్ని కూడా ఆ స్కూల్స్ ప్యాటర్న్ అంతా కూడా డిసిప్లైన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. డిసిప్లైన్ ఈజ్ ఆఫ్ వైటల్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ది ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఒక స్కూల్లో ఓకే అది కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది అని చెప్పడానికి, ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ మోడ్ లో ఉంది అని చెప్పడానికి అక్కడ డిసిప్లైన్ అనేది మెయిన్ రోల్ అవుతుంది. ఓకే, తెలుగులో ఏంటంటే క్రమశిక్షణ అంటారు. మీరు అనిపిస్తుంది సార్ ఎప్పుడు వస్తే ఏముంది, ఎప్పుడు పోతే ఏముంది, ఎట్లా చేస్తే ఏముంది కాదు. ఇక్కడ డిసిప్లైన్ ఈజ్ ద వైటల్ రోల్ టు ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ మోస్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ద హెడ్ మాస్టర్. ఓకే, దీని యొక్క డిసిప్లైన్ కోపప్ చేయడము ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉందమ్మంటే ఇట్స్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ మీద ఆధారపడుతుంది డిసిప్లైన్ అనేది. ఆ స్కూల్ ఫంక్షన్ అంటే డిసిప్లైన్ అండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ హెడ్ మాస్టర్. హెడ్ మాస్టర్ దక్షత మీద ఆధారపడింది. ఆయన యొక్క అంటే తెలుగులో చెప్తారు కదా ఏంటి, రైడర్ కరెక్ట్ ఉంటే ఆ హార్స్ ప్రాపర్ వేలో ఫంక్షన్ ఉంటుంది. రైడర్ రాంగ్ ప్లేస్ లో ఉంటే ఆ హార్స్ కూడా ఇంప్రాపర్ వేలో ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే రౌతు అంటాడు, రౌతు ఆ గుర్రం స్వారీ చేసేటోడు వాడు కరెక్ట్ గా ఉండాలి. కరెక్ట్ గా ఉంటే ఆ గుర్రం కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది, లేకపోతే లేదు. ద సేమ్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ద కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ హెడ్ మాస్టర్, ఆయన క్యాపబిలిటీస్ ఎబిలిటీస్ బేస్ చేసుకుని ఈ డిసిప్లిన్ ఫోకస్ అవుతుంది అంటున్నారు. ఇది కంపల్సరీ మ్యాండేటరీగా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ టు ఫోకస్ ద రెగ్యులారిటీ, పంక్చువాలిటీ, డిసిప్లిన్ ఇస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇట్ has mentioned. It is not a particular function or duty of headmaster. It is an overall outcome of all his activities. Okay, discipline అంటే ఏదో ఒక 1:1 ప్యాటర్న్ కాదు. ఇక్కడ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ టు ద ఎంటైర్ సిస్టమ్, మొత్తము ఆర్గనైజేషన్ కేపబుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఏ డ్యూటీ ఆఫ్ ద హెడ్మాస్టర్. ఏదో ఒక దగ్గర ఫంక్షన్ డ్యూటీ కరెక్ట్ ఉంది, రిమైనింగ్ అదర్స్ లేకుంటే ఏం కాదు అనే సెన్స్ లో కాదు. ఇక్కడ డిసిప్లైన్ అనేది ఏంటంటే నాట్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ డ్యూటీ, నాట్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద హెడ్ మాస్టర్. ఏదో ఒక దగ్గర నేను కరెక్ట్ ఉన్నాను, కరెక్ట్ గా డిసిప్లైన్ ఉన్నాను, రిమైనింగ్ అదర్స్ పట్టించుకోవడం కాదు. ఇక్కడ ఆ యొక్క డిసిప్లైన్ మేనర్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ యాజ్ హెడ్ మాస్టర్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్. అన్ని ఇష్యూస్ పైన కూడా డిసిప్లైన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి అని చెప్తాను. ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ ఉంది కదా మిగతా లేకుండా కాదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఓవరాల్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఆల్ హిజ్ యాక్టివిటీస్. అదే ఇది దీని రిఫ్లెక్షన్ ఏంటంటే అన్ని యాక్టివిటీస్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. ఓకే, డీలింగ్ అండ్ రాపోర్ట్ విత్ అదర్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ హ్యూమన్ రిలేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ రిలేషన్ ఎట్లా బయటకు వస్తుందన్నమాట ఆ యొక్క ర్యాపోర్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే గుడ్ రిలేషన్ కోపప్ ఉందనుకోండి ఎవరి దగ్గర అంటే హెడ్ మాస్టర్ టు ద టీచర్స్, టీచర్స్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్. ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్న హ్యూమన్ రిసోర్స్ మొత్తానికి కూడా he or she, the head of the institution, make up or take up the good relation, then it will become the very good rapport ఉంటుంది అని చెప్తారు. Okay, dealing and rapport with the others. Okay, that is very important. The headmaster has therefore to maintain his proper relation with the staff, student, parents and community. As the headmaster or the head of the institution, you have to maintain the good relation among these people. Okay, who people are the community people or a parent or a staff or a non-teaching staff, whatever the system and organization involved. For that all members you have to cope up the good rapport and to maintain the good relations, then you have the success in your organization. The success rate లో ఉంటుంది అని చెప్తుంది. లేకపోతే ఏమవుతుంది సార్ అంటే లేకపోతే కూడా లేకపోయినట్టే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ టు యూ. వాట్ హ్యాపెన్స్ సార్, indiscipline and improper relation towards among the people, then your organization is utterly failure. You didn't get any kind of objectives and aims proper way from this society or community. Okay, you are entering into the school organization system as a headmaster. You have to do the core responsibility. You have to take it properly. That is what they are. Once again I go to conclude. The planning is very important. Remember the thing here is, it comes to the short answer question. Okay,
What is the responsibility and duties of the head of the institution means planning that it should be implemented. The first point. Second thing, organizing and administration side. I detail and analytically explain to you. Organizing means to do the activities and programs, both the sides, curricular, co-curricular side, implementation proper way, to duties allotted to the your staff members proper way. That is called the organization of the academic side. Administration side, what we do, sir, the documentation and record register work proper way or transparent manner, then you are the success. That is called is the organization and administration. Third point, you discuss the thing that is teaching. Teaching is what you, sir, before going to, you get it the promotion by experience as the head of the institution, but before that, you have, what is your role, sir? You remember and keep that point as a teacher. You have to do the teacher role as a professional pattern to there. A teaching role complete chair. When the gap or any the disturbance of in your timetable, as a teacher role, you have to fulfill as a professional teacher the complete chair. Last point it has mentioned to us, supervision and guidance. Supervision and guidance by intermonte, staff members monitoring challenge. One more thing, experiments, project and activities and project experiments activities observe చేయాలి. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే టీచర్ సైడ్ లో మాట్లాడాలంటే యూ హ్యావ్ టు సూపర్వైజ్ వాళ్ళ యొక్క సర్వీస్ మ్యాటర్స్ కానీ వెల్ఫేర్ మ్యాటర్స్ కానీ యూ హ్యావ్ టు సూపర్వైజ్. సూపర్వైజేషన్ మీన్స్ ద వర్డ్ ఈస్ గివ్స్ టు us, don't highlight the mistakes of anyone, that should be a corrected and suggestive manner. You have to develop the supervision. Maintenance of the relation between the teachers, discipline and relationship means to maintain the good rapport to among the people in that school organization. Okay, what are the school organization members, sir? Teaching staff, non-teaching staff and students and parents and community or society members. When you make the good relation, wholly-hearted relations, then you are the achieve the your school is as a functioning properly and to get you the successive manner and to achieve the whatever your educational aims and objectives properly, you have become the significant role as a headmaster duties that brings to us. Okay, now shall I wind up? Okay, now discuss that is most probably, you don't go to the outside, listen carefully. The Monday program 10 to 11:30, those who have interested candidate, those who have the textbooks is there, such a candidates, you take the 2.4 article. Those who have interested candidate, 2.4 article, that is what the thing is. Seminars you have to conduct, recommendation of various committees on professional development of teachers. One is the National Education Policy 1986, UGC Commission, Botari Commission, Program Action, issued by committee. Total 5 committees is there. Hello. You remember this point, listen carefully. The 21st, I have the examination duty at our college. I become the chief superintendent and to participate in the duties. Sir, speak a bit louder. Audible. Yes. Sir, your voice is not audible, sir. Please speak a bit louder. Okay. Hello. The classes 21st and 23rd of this month suspended the classes. Okay. That can be engaged by the yourself as a seminar. Okay. Those who have the interested candidates to take the article 2.4, all the recommendations and committees. Okay. With this course in the intermonte 2.4 లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ మీరు 21st 23rd నాట్ తీసుకోండి. ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో those who are interested candidate to take the seminar of the 2.4 articles. Now is it listening? Audible or not? Yes, sir. Audible. Yes, sir. Sir, audible, sir. That is the dates have given to us 21 and 23. Okay, the 21 and 23 is the examination duty is there for backlog students. For that's why you have to engage this thing by seminar. Those who have interested and textbooks, they go to prepare
and do the same thing, same passion. మీరు host చేయండి. Those who have the interested candidate, host and join the meeting and to take the committees, recommendations of the professional development teachers committees. వీటిని మీరు cope up చేయండి. Is it clear now? చేస్తారా చేయాలా? Yes, sir. Anybody can give the thing. Yes, sir. Those who have interested candidates to complete. మీరు ఎవరు చేయకపోతే నేను చేస్తాను. But 21st, 23, you don't expect my class. Okay? I put the message also WhatsApp group. Okay? Okay, Those who have not listen or improper voice, then I put the message to you. Don't worry about the thing of this. Now discuss. Okay. Okay, sir. Thank you. Sir, a Okay. small request. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Hello. Thank you. Thank you, sir. Tell me. Yes, sir. Sir, you can use your earphones, because your voice is so like a wave, like it is going up and down like that. Okay. So if you use your phone, Yes, I am it will be using good. earphones. Yes, yes, yes. Earphones I am using. Okay. Maybe there is an issue in the network, maybe. So Network maybe. Network problem only. yeah, Okay, yeah, sir. right. No problem. Yes, sir. Thank you. You have textbook, no? Yes, sir. Okay, right. Okay, right. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.